वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिख चैनल की टीम आज मौजूद हैगी है एक खास विषय नूं लैके, क्योंकि जिस तरीके नाल पूरी दुनिया ने देखा श्री तरन तारण साहब दे बाहर दर्शन ड्योढ़ी तोड़न की सब तो पहली जिहड़ी खबर हैगी सी, सिख चैनल ने फेसबुक के राही पूरे वर्ल्ड नूं जगाया कि साडी कौम का इतिहासिक खजाना अज कार सेवा के नाम के उत्ते रात के अंधेरे के विचकार तोड़िया जा रहा। उस तो बाद बड़े अफसोस नाल यह गल भी कहनी पैंदी है कि सिख चैनल के अलावा किसी होर मीडिया ने वो तवज्जो नहीं दी, माफ़ करना, जो साडे पंजाबी और पंथक मीडिया नूं वो जिम्मेदारी निभानी चाहिए सी। अज इस मसले के उत्ते साडे नाल दो वीर जुड़ चुके हैगे ने, क्योंकि कार सेवा एक ऐसा लफ्ज़ अगर असी वरतते हैं तो एक इमेज बनती सी कार सेवा, क्योंकि कार सेवा के नाल साडे इतिहासिक जिहड़े खजाने ने साडे गुरु घर ने उन्हों की मेनटेनेंस उन्हों के रख रखाव की गल होती सी। मगर अज कार सेवा नूं मार सेवा किया जा रहा है, चिट्टी स्योंक लफ्ज़ वरत्या जा रहा है कार सेवा वाले बाबिया के नाम के उत्ते। आखिर इन्नी गार क्यों आया? गल करने अपने दो वीरां दे नाल जिहड़े सोशल एक्टिविस्ट भी हैगे ने, पंथ दर्दी भी हैगे ने, ते साडे नाल सरदार हरमिंदर सिंह ते सरदार सुप्रीत सिंह भी जुड़े ने। इन्हां नाल सारी गल की शुरुआत करने, गल की शुरुआत फतेह तो करने। वीर जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहले असीं सरदार हरमिंदर सिंह जी तो गल करने। हरमिंदर सिंह जी, जिस तरीके दे नाल लगातार हुण सोशल मीडिया के उत्ते एक डिस्कशन चल रही है, माफ़ करना फिर मैं लफ्ज़ वरता, सिख चैनल के अलावा किसी ने डिबेट करने की कोशिश भी नहीं की कि जो साडे इतिहासिक गुरु घर ने कार सेवा के नाम के उत्ते मलिया मेट किए जा रहे हैं। आने वाली जनरेशन नूं असीं की दिखा पावांगे, की दस पावांगे कि सिर्फ सोना, सोने के गुंबद और चिट्टा मार्बल, क्योंकि लफ्ज़ इस करके वरतना पै रहा क्योंकि हुण एक सोशल मीडिया के उत्ते, क्योंकि एक ऐसा हथियार असीं कहीए सोशल मीडिया कि जिहदे उत्ते हर माँ भैन भरा बच्चों की बजुर्गों की सारिਆਂ की पहुँच हैगी है। की कहोगे अज कित्थे खलोती है सिख कौम कि कार सेवा नूं अज मार सेवा का लफ्ज़ दिता जा रहा है? तुसीं की कहोगे? देखो, कार सेवा का जिहड़ा लफज सीगा बड़ा पवित्र लफज सीगा, जिहदे विच कि 10 नौं की किरत भी सिख पांदा सीगा और अपनी फिजिकल लेबर भी देंदा सीगा, सिर ते टोकरी रख के गुरु धामां दे विच सेवा करन दा जो उपराला सीगा, सेवा ते सिमरन नाल जुड़न वाला कारज जो डेरे वाले करांदे सीगे ते वो सिख करदा सी। बड़ा पवित्र एक कारज सीगा, बड़ी पवित्र एक सेवा सीगी। लेकिन इस एक भावनात्मक तौर नाल सिख कार सेवा दे नाल जुड़िया सीगा, लेकिन सिखां दीआं भावनावां दा जिस तरीके दे नाल एक गलत इस्तेमाल सोची समझी साजिश के तहत किया गया, उहदा रिजल्ट अज ये निकलिया कि 99% साडा जो हैरीटेज सीगा सिखां दा वो हिंदुस्तान दे विच बिल्कुल खत्म हो चुकिया है। असी इस मामले मैं पाकिस्तान की सरकार नूं और पाकिस्तान के सिखां नूं क्रेडिट देवांगा कि उत्थे दे जिहड़े पाकिस्तान दे विच जिहड़े गुरुद्वारे हैगे आ वो अज महफूज हैगे आ। जे असी कंपैरिजन करिए इंडिया दे नाल, इंडिया दे विच जिहड़े गुरुद्वारे हैगे आ उहदे विच 99% असी अपनी हैरीटेज आइडेंटिटी जिहड़ी सीगी वो गवा चुके हैगे आ इस कार सेवा दे नां ते, जिहड़ी बड़ी दुख की गल हैगी। मगर हरमिंदर सिंह जी, असीं गल करिए कुछ फोटोआं तुहाडे वल्लों भी शेयर कीतियां गईयां ने सोशल मीडिया के उत्ते, क्योंकि यह इशू उठण तो बाद, माफ़ करना, इतिहास फिर मैं लफ्ज़ वरतां, सोशल मीडिया के एक्टिव होने करके हुण वो सारियां चीज़ां पुरानियां पोस्टां तो चुक चुक के शेयर कीतियां जा रही ने। या तो 10 साल पहले भी, या तो 20 साल पहले भी साडा इतिहास इंजे गर्क किया गया। बेशक अज अवेयरनैस इंटरनेट की मौजूदगी के नाल वो सारे सबूत आ रहे हैं। तुसीं भी कुछ फोटोआं शेयर कीतियां पाकिस्तान के 1-2 गुरुद्वारियां की, असीं गल करिए, माफ़ करना, इतिहास ते खाली इंडिया की गल ना करिए, पाकिस्तान के अंदर भी किथे ना किथे कुछ गुरुद्वारियां नूं तोड़िया गया। कार सेवा के अंदर लफ्ज़ वरतीए तो उहियो ही बाबे जिहड़े हिंदुस्तान के अंदर साडे इंडिया के अंदर गुरु घर तोड़न के अंदर शामिल रहे ने, क्योंकि कार सेवा लफ्ज़ कहना हुण सानू ही महसूस होंदा है कि कार सेवा एक सच्चा सुच्चा नाम से हुण तो गुरुद्वारे तोड़न ते डेमोलेशन के नाल जुड़ गया। पाकिस्तान के कुछ गुरुद्वारे भी तो मलिया मेट होए ने, जिन्हां दी जिक्र तुसीं भी अपनी फेसबुक पोस्ट ते कीता। देखो, दास नूं भी उहदे बारे फेसबुक राही पता चलिया सीगा, जिवें गुरुद्वारा बाल लीला साहब ते गुरुद्वारा तंबूमल साहब, उन्हां दीआं बिफोर आफ्टर दी फोटोआं सोशल मीडिया के उत्ते काफ़ी समय तो चल रही सीगियां, दास ने भी देखियां और देख के दास का दिल बड़ा वलुंदरिया गया कि यही जिहड़ी सानू इस गल ते बड़ा माण सीगा कि पाकिस्तान के गुरुद्वारे सेफ हैगे आ। लेकिन जदों फोटोआं देखण नूं मिलियां जिहदे विच कि जो पुरातन जो दिख सीगी वो बिल्कुल वो ढा के ते नवें उही जिस पैटर्न ते इंडिया दे विच मार्बल ला के गुरुद्वारे बनाए जांदे आ उस तरीके दा उत्थे गुरुद्वारा बनिया होया।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਢਾਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡਾ 99% ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਵੀ ਬਚੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੈਗਾ, ਸੇਮ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪਾ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸੇਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰਨ ਤਾਂ ਸੇਮ ਹੈਗਾ, ਦੋਵਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੁਰਾਤਨ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, 20-25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਸ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ ਗੇਰੂਆ ਰੰਗ ਲਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਫਿਰ ਹੋਈ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਗੁੰਬਦ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ RSS ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਵੈਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੇ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਦਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸਰਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਬੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਬਾਬੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮਾਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਉਜਾੜ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਦਸਵੰਧ ਲੈ ਕੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਤੇ ਮਾਰਬਲ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਉਸਾਰਨੀਆਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ, ਉਹ ਟੋਕਰੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਕਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਇਮਾਰਤ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਤਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ, ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਦੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਲਿਸ਼ਕਦੀ ਹੋਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਅੰਦਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਲਾਈਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ 1250-1300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ 13,000 ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਦੇ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 3 ਡੇਰੇ ਇੱਥੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਭੂਰੀ ਵਾਲੇ ਜੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਧੁੰਮਾ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਧੁੰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਡੇਰੇ ਕਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀਆਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਾਹ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ NRA ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ 50% ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਤੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਮ ਸਿੱਖ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਰਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਮੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ NRA ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵਕਵਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਲਵਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਜੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਵੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰਕਚਰ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁਣੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੋ ਦੇ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਬਲ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ SGPC ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ SGPC ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਝ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆਣੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ UN ਤੋਂ ਆਣੀ ਸੀ ਤੇ UN ਉਹਦਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਗਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰ ਲੌਬੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਬਾਬੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਘਿਓ ਖਿੱਚੜ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ, 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਪਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਿਓੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸੋਰਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਮਗਰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓੜੀ ਟਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕੌਮ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਟੋਕਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਦੋਨੋਂ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ, ਟੋਕਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੈਂਟਰ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਕਰੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ,
ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਤੱਕ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਚਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ, ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 500 ਰੁਪਏ 1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਾਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 50% ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ NRIs ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਰ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ % ਕਮਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਤੇ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹੋਟਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਕਮਰੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੇ ਜਾਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਜਾਂ 4 ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਧਰ ਵੀ ਇਹੀਓ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਥੌੜਾ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਹਥੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਹਥੌੜਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੱਥ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਠ ਦਿਖਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ NRIs ਦੇ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਅਗਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, 84 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਅੱਜ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਧੁੱਪਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਗੁੰਬਦ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ। ਮਗਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੀਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗਰੀਬ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੋਨਾ ਤੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਔਰ ਇਹ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰ ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਟੋਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੋਕਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਔਰ ਟੋਕਰਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਹੋ ਰੱਖਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਵਧੀਆ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਰਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕੇ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਘਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਔਰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਔਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ 36 ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਦੀ, ਇੱਕ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਕਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਜੇ ਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਗੁੱਗੂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਲੇ ਸਰੂਪ ਵਜੋਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਤਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ। ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਥਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏ। ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਘਾਣ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ। ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਾਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ 99% ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਲਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ 1920 'ਚ ਬਣੇ ਆ ਭਾਵੇਂ 1925 'ਚ ਬਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਸਰਾਂ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੇ ਹੋਏ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੱਲ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵੱਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਸਾਰ ਲਏ, ਬਹੁਤ ਚਿੱਟੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਹੁਣ ਆਓ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਖੋਲੀਏ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੀਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਅੰਦਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹੀਓ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪੀਟਲ ਕਮ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅਸਥਲ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਕੋਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ BJP RSS ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਕੀ ਕੌਮ
ਕੀ ਵਿਊਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੌਮ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਕਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਗੋਲਕ। ਕੀ ਸਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਦਸਵੰਧ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ 84 ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੌਮ ਨੇ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲ, ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਪੰਥਕ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਲੈਣੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।